Morning, students. So now let us continue with Act 2, Scene 9 of The Merchant of Venice. So in this scene, the Prince of Aragon is making his choice, and now he is looking at the three caskets, and he is also reading the inscriptions that are there on the three caskets. Uh, so as we were doing in the previous lecture, he had outrightly rejected the leaden casket. So lead casket उन्हें reject करती सी क्योंकि उन्हें की लगा कि it is something very worthless, so he should not hazard everything for something that is so worthless. So as we were discussing in the last lecture also, he both Prince of Aragon and Prince of Morocco are making a very big error of judgment here, because they are going by appearances alone. So many times we have heard wise people say that one must look beneath the appearance, one must go beyond the appearances. But here they are making a very basic mistake, that they are going after the appearances alone. सो फिर वो लेडन कास्केट ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ, just look at the middle of the page. What says the golden casket? ਸੋ ਲੈਡਨ ਕਾਸਕਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੈਡ ਕਾਸਕਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਊਟਰਾਈਟਲੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ what says the golden chest, what says the golden casket, ha let me see. ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਕਾਸਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, who chooseth me shall gain what many men desire. ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਕਾਸਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ whosoever chooses me will get what many men desire, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ is written on the golden casket, what many men desire. ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। what many men desire, that many may be by the fool multitude that choose by show. ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ what many men desire, many men ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ। that many may be by the fool multitude. ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ many ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, multitude, multitude means ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। that many may be by the fool multitude that choose by show. ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ, that are easily impressed by the outer show, okay? that choose by show. ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ, ਦਿੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, appearance ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। not learning more than the fond eye doth teach. ਸੋ fond means foolish, ਠੀਕ। ਸੋ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਫੁਲਿਸ਼ ਅੱਖਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਦੇਖੋ not learning more than the fond eye doth teach, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। not learning more than the fond eye doth teach, which prize not to the interior. So ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ the common people are so foolish that they go after the appearance alone, and they do not try to look at the interior of anything. ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ। which prize not to the interior but like the martlet. So martlet is a common bird, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਘੋਂਸਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ
but like the martlet builds in the weather on the outward wall। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਰਡਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਫੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਅਰ ਨੈਸਟ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ examine closely whether the place is safe or not। ਸੋ ਇਸ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਘੋਂਸਲਾ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਲਾਈਕ ਦ ਮਾਰਟਲੇਟ ਬਿਲਡਸ ਇਨ ਦ ਵੈਦਰ ਔਨ ਦ ਆਊਟਵਰਡ ਵਾਲ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ, ਕਲੀਅਰ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਣ ਕਿ ਈਵਨ ਇਨ ਦ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਰੋਡ ਆਫ ਕੈਜੂਅਲਟੀ। ਸੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਫ ਵੀ ਵਿਲ ਬਿਲਡ ਆਵਰ ਨੈਸਟ ਦੈਨ ਦੇਅਰ ਮਾਈਟ ਬੀ ਐਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋਂਸਲੇ 'ਤੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਐਨੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮਾਈਟ ਟੇਕ ਪਲੇਸ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਈਏ, ਕਲੀਅਰ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਘੋਂਸਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਈਵਨ ਬਿਲਡਸ ਇਨ ਦ ਵੈਦਰ ਔਨ ਦ ਆਊਟਵਰਡ ਵਾਲ even in the force and road of casualty। So they do not even bother about the bad weather ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਮਾਰਟਲੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ the probability of an accident taking place is very bright ਕਿ the prospect is ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਕਿ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ I will not choose what many men desire। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ I am very intelligent, I am not like that foolish bird that does not go to the interior of। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾਟ ਟੂ ਦ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਬਟ ਲਾਈਕ ਦ ਮਾਰਟਲ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਚੂਜ਼ ਵਾਟ ਮੈਨੀ ਮੈਨ ਡਿਜ਼ਾਇਰ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਐਜ਼ ਫੁਲਿਸ਼ ਐਜ਼ ਦੈਟ ਕਾਮਨ ਬਰਡ, ਕਲੀਅਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਆਪਣਾ ਘੋਂਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਚੂਜ਼ ਵਾਟ ਮੈਨੀ ਮੈਨ ਡਿਜ਼ਾਇਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਜੰਪ ਵਿਦ ਕਾਮਨ ਸਪਿਰਿਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ I am much above the common spirits, I am much above the common people and rank me with the barbarous multitudes। So I will not be ranked among the common people who are uncivilized, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ। I am very intelligent। Why then to thee। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕਾਸਕੇਟ I will not select। Why then to thee। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਅਰ ਦ ਸਿਲਵਰ ਕਾਸਕੇਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਗੋਲਡ, ਉਹਨੇ ਲੈਡ ਕਾਸਕੇਟ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਗੋਲਡਨ ਕਾਸਕੇਟ ਵੀ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਰਿਜੈਕਟਡ ਬੋਥ ਦ ਕਾਸਕੇਟਸ, ਦ ਗੋਲਡਨ ਕਾਸਕੇਟ ਐਂਡ ਦ ਲੈਡ ਕਾਸਕੇਟ ਆਲਸੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਈ ਦੈਨ ਟੂ ਦੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਓ ਸਿਲਵਰ ਟ੍ਰੈਜਰ ਹਾਊਸ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਵਰ ਕਾਸਕੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਟੈਲ ਮੀ ਵਨਸ ਮੋਰ ਵੋਟ ਟਾਈਟਲ ਦਾਓ ਡੋਸਟ ਬੇਅਰ। ਬੇਅਰ ਮੀਨਸ ਕੈਰੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਓ ਹੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਿਫੋਰ ਦ ਸਿਲਵਰ ਕਾਸਕੇਟ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਟੈਲ ਮੀ ਵਨਸ ਮੋਰ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਰੈਡ ਇਟ ਵਨਸ ਆਲਰੇਡੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੋਟ ਟਾਈਟਲ ਦਾਓ ਡੋਸਟ ਬੇਅਰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵੋਟ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਔਨ ਯੂ। ਹੂ ਚੂਜ਼eth ਮੀ ਸ਼ੈਲ ਗੈਟ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ ਹੀ ਡਿਜ਼ਰਵਸ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੂਸੋਐਵਰ ਚੂਜ਼ਿਜ਼ ਮੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ ਹੀ ਡਿਜ਼ਰਵਸ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ ਹੀ ਡਿਜ਼ਰਵਸ। ਐਂਡ ਵੈਲ ਸੈਡ ਟੂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਵੈਲ ਸੈਡ ਟੂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਫॉर ਹੂ ਸ਼ੈਲ ਗੋ ਅਬਾਊਟ, ਫॉर ਮੀਨਸ ਬਿਕੋਜ਼,
कि कौन इदां दा व्यक्ति है जिहड़ा कि जिन्ने दा ओह हकदार है उस तो ज़्यादा लेना चाहता है। देखो, फॉर हू शैल गो अबाउट टू कॉजन फॉर्चून, कॉजन मीनस चीट, फॉर्चून मीनस लक। सो कौन हैगा जिहड़ा कि किस्मत नूं मात धोखा दे के ज़्यादा चीज़ हथियाना चाहता है जिन्ने दा वो हकदार नहीं है, जिन्ना वो डिजर्व नहीं करता उस तो कौन ज़्यादा लेना चाहता है। सो कहता वाकई ये गल सही हैगी है दैट द everyone should get what he deserves. No, nobody should get more than what he deserves. To cause an fortune and be honorable. So कहता कौन हैगा जिहड़ा कि एवं झूठी इज्जत कमाना चाहता हैगा। क्लियर, ਉਹਦਾ मतलब की है कि हर कोई everybody wants to have only what he deserves, कि कोई भी फोकी इज्जत नहीं, कोई भी इदां दी इज्जत नहीं कमाना चाहता जिहदा वो हकदार नहीं है। विदाउट द स्टैंप ऑफ मैरिट। सो कहता कि दुनिया च कोई व्यक्ति इदां दा नहीं है जिहड़ा कि हू वांट्स टू बी ऑनरेबल विदाउट द स्टैंप ऑफ मैरिट। विदाउट द स्टैंप ऑफ मैरिट मीनस कि बिना कोई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुण ना हो। विदाउट द स्टैंप मैरिट की होंगी गुण, कि गुना तो बिना कौन इज्जत कमाना चाहता है, इसका मतलब की है। सो नाउ आई मेक एन एंड हियर एंड आई विल कंटिन्यू विद इट।